So let's say a bar is equal to 3i plus 2j and b bar equal to 4i minus 2k. Then a bar dot b bar will be equal to multiplication of coefficient of I, 3i and 4i means 3 into 4, multiplication of coefficient of j, multiplication of coefficient of j, 2 into what? 0. Why? There is no term of j. Am I right? 4i minus 2k. j ची टर्मच नाही आहे बाळांनो. There is no term containing j. There is no term containing j. It is 2i plus 3j. Okay, 2i plus 3j. My mistake. 2i plus 3j. 2i plus 3j. 2i plus 3j. All right. So what shall I write here? 2 into 4, that is okay. 2 into 4, that is okay. Then this 3, multiplication of coefficient of j. Here coefficient of j is 3, but here there is no coefficient of j. It means actually it is 4i plus 0j minus 2k. So here we do not have the coefficient of j, so you will take it as 0j. 0j add केला काय फरक पडत नाही ना. In this vector there will not be any change if you add 0j. So 3 into 0 होणार बाळ plus here there is no coefficient of k, you will write it as plus 0k. It's not written as okay. Okay नाही लिहिलं ते, काय लिहिलंय? 0k लिहिलंय. Okay, so 0 as it is. This k coefficient is minus 2. बघा बाळांनो गंमत. Answer is going to be 8. This is 0, this is 0. No need to write that. First question over. समजून घ्या आणि लिहून घ्या. सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन लिहून घेतो, मग तुमचं चेंज करायचं असेल तर करा. 3i and 9k. ओके, 3i should be written as 3i plus 0j plus 0k and 9k will be written as 0i plus 0j plus 9k. Now a bar dot b bar will be equal to multiplication of coefficients of I, 3 into 0 plus multiplication of coefficient of j, 0 into 0 plus multiplication of coefficient of k, 0 into 9. 0 into 9. So 3 into 0, 0 plus 0 into 0, 0, 0 into 9, 0. So answer is not going to be 9, Aryan. Answer is going to be 0. Nine कुठलं काढलेस? 0 is the answer. How can you say the answer as 9? 3 into 0, 0 into 0, 0 into 9. Answer is going to be 0. Okay, because this vector 3i and 9k are perpendicular to each other. दोन वेक्टर्स परपेंडिक्युलर असतील तर त्यांचा डॉट प्रोडक्ट 0 येतो. 3i ची डायरेक्शन काय असेल? डायरेक्शन ऑफ 3i इज i, डायरेक्शन ऑफ 9k इज k. नुसताच 9k आहे ना, म्हणजे त्याची डायरेक्शन k असणार. नुसताच 3i लिहिलाय ना, म्हणजे त्याची डायरेक्शन i असणार, म्हणजे x डायरेक्शन मध्ये आहे, हा z डायरेक्शन मध्ये आहे. दिस वेक्टर इज इन z डायरेक्शन, पॉझिटिव्ह z डायरेक्शन. 9 इंटू k प्लस आहे ना, मायनस 9k नाही आहे. 9 into k, this vector is in z direction, plus z direction. This vector is in plus I direction. Those vectors are perpendicular to each other, so their dot product is 0. Then third question solve करून दाखवतो, चेक करा, अकॉर्डिंगली चेंजेस करा. तुमच्या आन्सर मध्ये जर रॉंग आलं तर, करेक्ट आलं तर व्हेरी गुड. 3i plus 3j and 9k. 3i plus 3j and 9k. 3i plus 3j, so you can add it as 0k, and b bar is equal to 9k, so you can convert that into 0i
प्लस 0j प्लस 0k, नॉट 0k, 9k. 9k ला कसं लिहिता येईल? 0i प्लस 0j प्लस 9k. Multiplication of coefficient of I. Now let us write a bar dot b bar. 3 into 0 plus 3 into 0 plus 0 into 9. Again answer 0. 0 into 9. So 0, 0, 0 into 9, 0. Final answer is again 0. Yes, all of you are giving the correct answers. First 3 questions check करून घ्या, accordingly changes करा जर wrong आला असेल तर. If not, very good. Next question number 4. minus 3i minus 3j minus 3i minus 3j minus 3i minus 3j. You can add 0k and b bar का है. What is b bar in the fourth question? b bar is 3i minus 9j plus 7k. 3i minus 9j plus 7k. Okay, so multiplication of coefficient of I, a bar dot b bar, it is going to be minus 3 into plus 3. Then multiplication of coefficient of j, minus 3 into minus 9. So put a plus sign, use a bracket, minus 3 into minus 9 plus 0 into 7. Multiplication of coefficient of k. जे कोइफिशियंट बाळांनो मिसिंग आहेत, आता के नव्हता यात, के नव्हता तर 0k लिहायचा. 0 into 7, 0 into 7, 0 into 7. minus 3 into 3 minus 9, minus minus plus plus 27 आणि हे 0 येईल बाळा. मग 27 minus 9, 27 minus 9, that is going to be plus 18. That's a bar dot b bar for the fourth question. एक एक सोडवून दाखवायला लागलोय आता. तुम्ही अकॉर्डिंगली बाळांनो चेंजेस करत चला. तुम्हाला वेळ दिला होता मी करायला. नंबर 5. इन दी नंबर 5 वी हॅव minus 15i and plus 15i. minus 15i and plus 15i. Sir, now we know 0j 0k 0j 0k असणार, कळतंय ना आपल्याला. मग a bar dot b bar डायरेक्टली लिहिलं तरी चालेल बाळांनो. मल्टिप्लिकेशन ऑफ कोइफिशियंट ऑफ i, इथे किती आहे? -15. इथे किती आहे? +15 प्लस multiplication of coefficient of j. j is missing here, j is missing here, so their coefficients must be 0. k is missing here, k is missing here, k is missing here, k is missing here, so k चा coefficient of k 0, coefficient of k 0. So minus 15 into 15, 15 square is 225. 15 square is 225. Answer is minus 225. Yes, answer can be positive, negative or 0. Answer can be positive, negative or 0. Fine. So these are the 5 questions on the dot product. One more type of question I will write now, you will solve. Okay. Find value of a if given two vectors are perpendicular. जे दोन वेक्टर्स तुम्हाला आम्ही देऊ ते जर परपेंडिक्युलर असतील तर a ची व्हॅल्यू काढा. फर्स्ट वेक्टर v1 बार is ai plus 7j and second vector v2 bar is 3i plus 4j.
These are the two vectors which are already given as perpendicular, and now you are asked to find out value of a. A ची व्हॅल्यू विचारली. सॉल्व करा. सॉल्व करा. दोन वेक्टर्स परपेंडिक्युलर दिलेत, ऑलरेडी परपेंडिक्युलर आहेत म्हणून सांगितलंय. सो चेक करा प्रॉपर्टीज मध्ये काय सापडतंय का अबाउट परपेंडिक्युलर वेक्टर्स. ट्राय करा. ए ची व्हॅल्यू कशी काढणार. Okay, Sheetal has given the answer. No, I think it's old answer. Okay, fine. Okay, Neil and Shreyas has given the answer, but their answers are different in sign. Answer वाढ निगेटिव्ह यायला पाहिजे. नील आन्सर निगेटिव्ह येणार आहे. बघूया आपण काय करायचं, ठरवूया आपण. वी विल डिसाइड. जरा ट्राय करा. ओके नील, अंडरस्टूड, गुड. करा करा, ट्राय करा तुम्ही, मग आपण सगळी म्हणून परत सॉल्व्ह करू. जरा करा धडपड. Two vectors are already given perpendicular, and you know the property of perpendicular vectors. If two vectors are perpendicular, their dot product is 0. मग घ्या dot product already equal to 0. करा सॉल्व. काय लिहिणार. Because V1 bar is perpendicular to V2 bar. V1 bar is perpendicular to V2 bar. ओके, सो हे समथिंग अपॉन समथिंग आन्सर चालेल. एक्झॅक्ट आन्सर काढायची काय गरज नाही. समथिंग अपॉन समथिंग इज ओके. Is if V1 bar is perpendicular to V2 bar, then their dot product V1 bar dot V2 bar is equal to 0, sir. Therefore V1 bar dot V2 bar multiplication of coefficient of I च्या coefficient ची multiplication means A into 3 plus multiplication of coefficient of J 7 into 4 is equal to 0 0. Therefore 3A 7 into 4 28 is equal to 0. A ची व्हॅल्यू आली की बाळांनो, 28 ला राईट साइडला पाठवा, -28 होईल. ए ला डिवाइड करायला पाठवा. आता मी आन्सर, मला जागा नाहीये म्हणून मी काय करतो, इथे लिहितो. Therefore A will be equal to this 28 on the right hand side will become -28. हा 3A चा 3 गेला डिवाइड करायला. So answer is -28 upon 3. Answer is -28 upon 3. चेक करा, समजले का. If two vectors are already perpendicular to each other, then their dot product is 0. If their dot product is 0, so write down their dot product. Multiplication of coefficient of I, A into 3 plus 7 into 4 is equal to 0. करा calculation. तर येणार. This 28 on the right hand side will become -28. This 3 will go to divide, or 3 will divide on the right hand side. Right hand side ला जाऊन तो divide करेल. So -28 upon 3. Fine. So this completes the point of dot product. Okay, this completes the point of dot product. Now we will move on to the next point, that is multiplication of vector by vector. त्यातला सेकंड पॉइंट जो आहे, वेक्टरला वेक्टरने मल्टिप्लाय केल्यानंतर फ्रॅक्शनचं आन्सर काढायचं का. इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. 4 ऑप्शन जे दिलेत त्यात फ्रॅक्शनचे आन्सर दिलेत, तर काढ. ऑप्शन मध्ये तुला -28/9 दिलंय
आणि तू फ्रॅक्शन काढत बसलायस, टाइमपास करत बसलायस, मग काय उपयोग नाही ना त्याचा, कॅल्क्युलेशनचा वेळ वाया जाईल. इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. किती कॅल्क्युलेशन करायचं, कुठं थांबायचं, दॅट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. ओके, इट डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शन्स रॅदर, काय ऑप्शन्स दिलेत त्याच्यावरती असतं. स्क्वेअर रूट काढायचं की नाही, दॅट डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शन. रूट 50 घ्यायचं की नाही, डिवाइड बाय रूट 50 आलंय, रूट 50 घ्यायचं की नाही, काढायचं की नाही, दॅट डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शन्स. ओके, फाईन. Now let us move on to the next point, that is vector product of two vectors. आता बाळांनो व्यवस्थित लक्ष द्यायचं, सगळं इनिशियली लिहून घ्या, मग समजून घेऊयात, मग क्वेश्चन सॉल्व्ह करूयात. वेक्टर प्रॉडक्ट of two vectors. It is also called as cross product. It is also called as cross product. The reason is, if you multiply one vector by the other vector and the resultant, त्याचं जे काय आन्सर येतंय ते वेक्टर आलंय. आता पहिल्या केसमध्ये स्केलर आलं होतं, आता मात्र वेक्टर येणार आहे. मग ते दाखवायचं कुठल्या सिम्बॉलनी आहे, क्रॉस. सो यू विल राईट ए बार क्रॉस बी बार. ए बार डॉट बी बार नाही, डॉट नाही, क्रॉस. ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार. सो हा झाला रिझल्टंट. रिझल्टंट वेक्टर जो आहे, द रिझल्टंट वेक्टर, रिझल्टंट इज वेक्टर, नॉट स्केलर. रिझल्टंट इज वेक्टर. ओके, सो नाउ दिस रिझल्टंट विल हॅव इट्स मॅग्निट्यूड. या रिझल्टंटला त्याचा मॅग्निट्यूड असणार. ओके, दिस रिझल्टंट विल हॅव इट्स मॅग्निट्यूड. ओके, दिस रिझल्टंट विल हॅव इट्स डायरेक्शन. त्या रिझल्टंटला त्याची स्वतःची डायरेक्शन असणार. डायरेक्शन ऑफ आर बार म्हणजे कोण, आर कॅप. आर बारचा युनिट वेक्टर म्हणजे आर बारची डायरेक्शन. युनिट वेक्टर मीन्स आर कॅप. आर बारची डायरेक्शन म्हणजे आर कॅप. ओके, या व्हॅल्यूज आपल्याला कॅल्क्युलेट करायच्या किंवा याचा आपल्याला आन्सर सांगायचा आहे. मॅग्निट्यूड काय असेल, डायरेक्शन काय असेल. ओके, सो राईट डाऊन the magnitude of cross product, magnitude of cross product, just keep on writing, magnitude of cross product of two vectors, magnitude of cross product of two vectors is defined as product of, or the multiplication of, is defined as multiplication of magnitudes of two vectors, magnitudes of two vectors and sine means sine theta, SINE means sine theta, just like cos. Dot product मध्ये काय होतं, cos. In the dot product we had cos, in the cross product we will have sine. And sine of angle between the vectors, angle between the two vectors, sine of angle between the two vectors, sine of angle between the two vectors. slowly हमारा ये समझेंगे. Initially just keep on writing. First vector a bar, second vector b bar, we will arrange them co-initially, starting from same point. We will arrange them co-initially so that we can find out angle between them, or we can see angle between them. Now let's say resultant of these two vectors, resultant of multiplication, not resultant of addition, not resultant of subtraction. आपल्याला यांची addition नाही करायची, subtraction नाही करायची. We want to do their multiplication. And it's, let's say the resultant of multiplication of these two vectors is r bar, let's say for time being. So r bar equal to a bar cross b bar if it is given.
r bar equal to a bar cross b bar, cross product of a and b, or cross product of a bar and b bar, a bar cross b bar. Then magnitude of the resultant vector or magnitude of a bar cross b bar, a bar क्रॉस b बार, हा जो काय वेक्टर तयार झाला त्या वेक्टरचा मॅग्निट्यूड कसा डिफाइन केलाय, मल्टिप्लिकेशन ऑफ मॅग्निट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, पहिल्याचा मॅग्निट्यूड इंटू दुसऱ्याचा मॅग्निट्यूड अँड साइन ऑफ अँगल बिटवीन देम, साइन ऑफ अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स इंटू साइन थीटा. सो पहिल्याचा मॅग्निट्यूड इंटू दुसऱ्याचा मॅग्निट्यूड इंटू साइन थीटा, मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड इंटू साइन थीटा. दिस इज द मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट वेक्टर. डायरेक्शन काय असेल ते नंतर डिसाइड करू. पहिल्यांदा बाळांनो इथपर्यंत लिहून घ्या. तिकडे a इंटू बी इंटू कॉस थीटा होतं डॉट प्रोडक्ट मध्ये, आणि आता क्रॉस प्रोडक्ट मध्ये काय आहे, क्रॉस प्रोडक्ट मध्ये जे उत्तर मिळणार ते वेक्टर मिळणार. मग जो फायनल वेक्टर मिळाला त्याचा मॅग्निट्यूड काय आहे सर, magnitude of first into magnitude of second into sine of angle between them. Up to this, write it down and reply me in the chat box, clear and written. इथपर्यंत कळू दे, डायरेक्शन काय असेल ते बघू. पहिल्यांदा मॅग्निट्यूड कळू दे. गुड. Good. Fine. Now direction of the cross product a bar cross b bar ना, सिक्वेन्स बघा, a bar cross b bar, a bar cross b bar. पहिल्यांदा a bar आणि b bar मधला अँगल चेक करायचा, केला. इथं आहे ना अँगल, मोठा अँगल नाही घ्यायचा, हा वाला अँगल नाही घ्यायचा, स्मॉलर अँगल घ्यायचा असतो, स्मॉलर अँगल घ्यायचा असतो, स्मॉलर अँगल. दोन लाईन मध्ये दोन अँगल असतात. एक जर थीटा असेल तर रिमेनिंग 360 मायनस थीटा असेल. इफ द फर्स्ट अँगल इज थीटा, remaining angle will be 360 minus theta. No, don't take that angle. Take the angle which is in between 0 and 180. Smaller angle घ्यायचा असतो दोन लाईन्स मध्ये. आता या दोन लाईन मध्ये हा अँगल घेणार का, 230 वाला अँगल घ्याल का, नाही. You will not take angle as 230. You will take angle as 130 rather. 130 plus 230 360 होता है टोटल. 130 plus 230 is equal to, check kara if I am wrong, correct me, it is equal to 360. Then let's say this is the first vector, this is the second vector. Which angle we shall consider sir? We shall consider smaller angle. Smaller means smaller angle काय असतो, टोटल अँगल 360 आहे. मग आता दोन अँगल आहेत इथं लाईन मध्ये, तर दोन अँगल आहेत, एक इथं पण आहे एक इथं पण आहे. वन अँगल इज हियर, अनदर अँगल इज हियर. सो which one is the smaller angle between these two? It is equal to 130. It is equal to 130. Okay. Why not 230? Because it is larger than 130. दोन अँगल पैकी स्मॉलर वाला सिलेक्ट करायचा आहे. आणि स्मॉलर अँगल हा ऑलवेज 0 to 180 येतो, 0 to 180 येतो ऑलवेज. So in this way you will find out smaller angle between two vectors. आता क्रॉस प्रोडक्टचा सिक्वेन्स चेक करा. a क्रॉस b लिहिलंय, b क्रॉस a नाही, a क्रॉस b. b क्रॉस a की b क्रॉस a केलं की एरो खाली येणार. b क्रॉस a चा एरो असा आहे ना. नो, don't draw that. But b cross a arrow will be this, a cross b arrow will be this. Right now we want a cross b. a cross b means anti-clockwise. a cross b म्हणजे आता रोटेशन कसं आहे बाळा, अँटी क्लॉकवाईज. क्लॉक कसं असते, असं फिरते ना क्लॉक. दिस इज क्लॉकवाईज. दिस काइंड ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज क्लॉकवाईज, कारण क्लॉक असं फिरते. And this kind of rotation is called as anti-clockwise. This kind of rotation is called as anti-clockwise. So rotation is anti-clockwise. आता मला बाळांनो सांगा,
इफ आय गिव्ह यू वन स्क्रू, एक स्क्रू जर मी तुम्हाला दिला, इफ आय गिव्ह यू वन स्क्रू and if you rotate that screw anti-clockwise, it will come out or go in. Anti-clockwise rotate केला तर screw काय होतो? Let's say you are given one wooden piece, एक लाकडाचा ठोकळा तुम्हाला दिलेला आहे, त्याला एक स्क्रू दिला आणि सांगितलं तुम्हाला रोटेट धिस स्क्रू अँटी क्लॉकवाइज, तो बाहेर येईल की आत जाईल? विल गो इन और कम आउट, इन और आउट, आय और ओ? Voice has disturbance. Okay, reply me when the voice is clear. Voice clear झाला की बाळांनो small c reply करा. Okay, Sheetal is saying clear. Okay, fine. चला बाळांनो, स्क्रू अँटी क्लॉकवाइज रोटेट करा. A क्रॉस B करताना रोटेशन बघा, A क्रॉस B करताना रोटेशन कसं आहे? A क्रॉस B. ओके, एव्हरीवन कॉन्सन्ट्रेट नाउ. A क्रॉस B करताना रोटेशन आहे अँटी क्लॉकवाइज. स्क्रूला रोटेट करा अँटी क्लॉकवाइज, स्क्रू काय येणार? आउट येणार. मग या वेक्टरची डायरेक्शन आउटसाइड म्हणायची, कमिंग आउट, कमिंग आउट. ए क्रॉस बी ची डायरेक्शन कमिंग आउट. सो राइट डाउन दी नोट हियर. let that diagram be there. Let's write the note on the next page about the direction. All of you gave the correct answer. Sir, screw जर अँटी क्लॉकवाइज फिरवला तर बाहेर येणार आणि क्लॉकवाइज फिरवला तर आत जाणार. Yes, you gave the correct answer. So the direction of cross product, the direction of cross product, direction of cross product is given by right hand screw rule. It is given by right hand screw rule. ओके, काही स्क्रूज बाळांनो रिव्हर्स वाले पण स्क्रू असतात. तुम्ही जे स्क्रू बघितलेले आहेत आतापर्यंत ते सगळे स्क्रूज कसे आहेत बाळांनो? राईट हँड स्क्रूज आहेत. म्हणजे त्याला क्लॉकवाइज फिरवलं की ते आत जातं, अँटी क्लॉकवाइज फिरवलं की बाहेर येतं. सो क्लॉकवाइज रोटेशन, राईट डाउन हियर, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, त्याला तुम्ही काय कराल? गोइंग इन. राईट हँड स्क्रू, दोन पद्धतीचे स्क्रू असतात. देर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रू, राईट हँड स्क्रू अँड लेफ्ट हँड स्क्रू. राईट हँड स्क्रू ते आपण लिहायला लागलो. राईट हँड स्क्रू, इफ यू रोटेट द स्क्रू क्लॉकवाइज इट विल गो इन, सो डायरेक्शन विल बी गोइंग इन. अँड अँटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इमॅजिन करायचं आहे तुम्ही, अँटी क्लॉकवाइज रोटेशन, anti-clockwise rotation coming out, anti-clockwise rotation coming out. Clockwise rotation going in, anti-clockwise rotation coming out, anti-clockwise rotation coming out. So now if I give you two vectors as a bar and b bar, and if I want if I show the angle between them as theta, then let's say the resultant vector r bar is equal to a bar cross b bar, first case. Then can I write this r bar is equal to magnitude, its own magnitude, त्याचा स्वतःचा magnitude into त्याची स्वतःची डायरेक्शन. आता मला सांगा बाळांनो, त्याची डायरेक्शन काय असेल? गोइंग इन असेल की कमिंग आउट असेल? ए क्रॉस बी ची डायरेक्शन गोइंग इन की कमिंग आउट? इन और आउट चेक करा. ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, अँटी क्लॉकवाइज, कमिंग आउट, कमिंग आउट, अँटी क्लॉकवाइज. स्क्रू बाहेर येईल ना, आत जाईल. स्क्रू विल गो इन और कम आउट, ओ और इन, आउट और इन, ओ और इन, कमिंग आउट. कमिंग आउट डायरेक्शनला कसं दाखवायचं सांगतो. आर्यन इज सेइंग गोइंग इन, म्हणजे स्क्रू अँटी क्लॉकवाइज फिरवलं की आर्यन म्हणतो की स्क्रू बाहेर येतो. इथं काय लिहिलंय? वाच इथं, अँटी क्लॉकवाइज रोटेशनला वाच काय लिहिलंय? कमिंग आउट लिहिलंय. आय हॅव सेड फॉर अँटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्क्रू विल कम आउट.
रोटेशन कसं आहे, ए क्रॉस बी सिक्वेन्स बघ, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, सो इट इज कमिंग आउट. ओके फाईन. आता कमिंग आउट डायरेक्शन. ओके, Aryan is saying your voice has disturbance, but tell me when the voice is clear, we will start then. झाला का सांग. Tell me when the voice is clear. Okay, clear now. So he is saying clear. Fine. आता एखादा वेक्टर जर कमिंग आउट असेल, इफ द वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बोर्डच्या प्लेन मधनं बाहेर येतो. बाहेर येणारा वेक्टर कसा दाखवायचा, कमिंग आउट वेक्टर. बाहेर येणारा वेक्टर डॉट न दाखवायचा, आत जाणारा वेक्टर क्रॉस न दाखवायचा. हे डॉट आणि क्रॉस कुठला सिम्बॉल आहे जरा समजून घेऊयात. जर तुम्ही ॲरो इमॅजिन केला, जर तुम्ही एक ॲरो इमॅजिन केला, तर त्या ॲरोच्या एंडला असा एक क्रॉस आहे समजा. हा ॲरो जर बाहेर येत असेल, इफ दिस ॲरो इज कमिंग आउट, इट विल बी ऑब्झर्व्ड ओनली ॲज अ डॉट. बाहेर येणारा ॲरो, फळ्यातनं बाहेर येणारा ॲरो डॉट दिसेल, बरोबर ना. याला हेड म्हणा, दिस इज हेड अँड दिस इज टेल. हा ॲरो जर आत चालला असेल तर तुम्हाला क्रॉस दिसेल ना. हा ॲरो जर समजा फळ्याच्या आत चालला असेल आणि तुम्ही त्याला मागून बघताय, ओके, तुम्ही त्याला मागून बघताय तर तुम्हाला क्रॉस दिसेल. सो आत जाणारा ॲरो, आत जाणारा ॲरो म्हणजे क्रॉस, गोईंग इन म्हणजे क्रॉस, आणि बाहेर येणारा ॲरो म्हणजे हे टिप दिसेल तुम्हाला. या ॲरोचं टिप दिसेल ना, त्यावेळी तुमचा डोळा इथं असेल, युअर आय विल बी हिअर. अँड इफ यू ऑब्झर्व दिस ॲरो फ्रॉम बिहाइंड, यू विल ऑब्झर्व ॲज अ क्रॉस. इफ दिस ॲरो यू ऑब्झर्व फ्रॉम द फ्रंट, तुम्ही समोरनं बघितला तर डॉट दिसेल, मागून बघितला तर क्रॉस दिसेल. ॲरो तुमच्याकडे येत असेल, ॲरो तुमच्याकडे येत असेल तर डॉट दिसेल, आणि ॲरो तुमच्यापासून लांब जात असेल तर क्रॉस दिसेल. आता गोईंग इन म्हणजे आपल्यापासून लांब जातोय, गोईंग इन मीन्स अवे फ्रॉम अस, सो यू विल सी द क्रॉस, तुम्हाला क्रॉस दिसेल. अँड इफ द ॲरो इज कमिंग टुवर्ड्स यू, इफ द ॲरो इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ॲरो जर तुमच्याकडे येत असेल, देन यू विल ऑब्झर्व इट ॲज अ डॉट, तो तुम्हाला डॉट म्हणून दिसेल. सो मला सांगा बाळांनो, रिझल्टंट व्हेक्टर जो आहे, कुठलाही वेक्टर कसा लिहिता येतो, मॅग्निट्यूड इंटू डायरेक्शन. मॅग्निट्यूड तर झाला मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. डायरेक्शन काय आहे याची, कमिंग आउट. अँटी क्लॉकवाईज मीन्स कमिंग आउट, कमिंग आउट म्हणजे डॉट. मॅग्निट्यूड इंटू डायरेक्शन. ओके, सो फॉर टाइम बिंग तुम्ही या वेक्टरला कसं कसं लिहू शकता, असं लिहू शकतो आपण, मॅग्निट्यूड इंटू द डायरेक्शन. त्या वेक्टरचा मॅग्निट्यूड इंटू त्याच वेक्टरची डायरेक्शन. ती डायरेक्शन कमिंग आउट आहे म्हणून डॉट केला तुम्ही, नो प्रॉब्लेम, पण जनरल फॉर्म तर असा लिहिणार. ओके, जनरल फॉर्म तर असा लिहिणार. सो असं लिहू, रिझल्टंट जो आला त्याचा मॅग्निट्यूड काय आला, मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्टचा मॅग्निट्यूड काय शिकवलाय, क्रॉस प्रोडक्टला दोन्ही गोष्टी असतील, मॅग्निट्यूड पण असेल, डायरेक्शन पण असेल. ए बार क्रॉस बी बारला, लेट मी राईट इट लाईक दिस, द वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, त्याला मॅग्निट्यूड पण असेल आणि त्याला स्वतःची ओन डायरेक्शन पण असेल. मॅग्निट्यूड इंटू डायरेक्शन, त्याला प्रॉपरली लिहा. आता समजून घेतलं ते आपण. त्या डायरेक्शनला इन जनरल आपण आता एन कॅप म्हणू, एन कॅप. आता आर कॅप काय म्हणत बसायचं कारण नाही, कारण मगाशी त्याला ए बार क्रॉस बी बारला आपण आर बार म्हटलं होतं म्हणून आर कॅप म्हटलं, पण आता इन जनरल चालू आहे. एन कॅप काय आहे, युनिट वेक्टर कुणाचा, ए बार क्रॉस बी बारचा. युनिट वेक्टर ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज एन कॅप. सो इथं आपल्याला काय मिळालं आता बाळांनो, मॅग्निट्यूड इंटू डायरेक्शन. सो असंही लिहू शकता. मॅग्निट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट काय शिकवलाय, मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर. आता असं म्हणू नका, असं इथं डॉट का लिहिलाय, चेक इफ द व्हॉइस इज क्लिअर. एखाद्या सेकंड साठी व्हॉइस ब्रेक झाला तर चालेल बाळांनो.
नेक्स्ट सेकंडला तो जर करेक्ट होत असेल तर ब्रेक झाला, करेक्ट झाला, ब्रेक झाला, करेक्ट झाला, असं त्याच्यामध्ये बराच टाइमपास होईल मग. एखाद्या सेकंडला होऊ शकतो ना, तुमचं नेट पण अनस्टेबल असू शकतं ना. इन दॅट केस ऑल्सो द व्हॉइस विल ब्रेक. इज दॅट क्लिअर नाउ? टेल मी. Is that clear now? Tell me. Yes? Okay. Fine. All right. So, here, observe everyone. Magnitude of cross product. It is magnitude of first vector into magnitude of second vector into sine of angle between them. A आणि B मधला जो काय sine of angle आहे तो इंटू त्याची जी काय डायरेक्शन आहे ती एन कॅप, इंटू दी डायरेक्शन एन कॅप. आता असं म्हणू नका सर इथं डॉट का लिहिलाय. अरे मला सांगा इथं कुठे आपण वेक्टर लिहिलंय का? ए बार बी बार असं काय लिहिलं नाहीये. पण डॉट काय क्रॉस काय फरक पडत नाही. हा वेक्टर असेल तर सांगावं लागेल तो डॉट प्रोडक्ट आहे की क्रॉस प्रोडक्ट आहे. हा इफ दिस इज वेक्टर अँड यू आर रायटिंग देअर मल्टिप्लिकेशन देन यू हॅव टू स्पेसिफाय whether it is dot or cross. This is not a vector, it is just a magnitude, it is just a magnitude, it is just a number. So there you do not care about dot or cross. तिथं काय काळजी करायची गरज नाही. So a bar cross b bar आपण properly लिहिला and n cap is what? a bar cross b bar चा तो युनिट वेक्टर आहे. magnitude into direction म्हणजे युनिट वेक्टर. Up to this reply me in the chat box, clear and written. CW. Good. 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 चला बाळांनो लक्ष द्या पुढे आता. Now everyone concentrate here. Now we thought for A cross B. Now we will see what happens for B cross A. Slowly we will understand all these things. This was A, this was B, and this is the angle between them. Now let us write B bar cross A bar. आता काय करूया? B bar cross A bar. आता B bar cross A bar चा मॅग्निट्यूड काढूया पहिल्यांदा. लेट अस ट्राय टू फाइंड आउट मॅग्निट्यूड ऑफ B bar cross A bar. मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू साइन ऑफ अँगल बिटवीन देम. दोघांमधला साइन. पहिलं तर झालं. हे सिंपल आहे. आता बाळांनो डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A कोण सांगते बघूया. डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A. B क्रॉस A सिक्वेन्स बघा बाळांनो. B क्रॉस A. सो रोटेशन कसं आलं? क्लॉकवाइज. स्क्रू विल गो इन और आउट, आय और ओ. चेक करा, ठरवा, डिसाइड करा, इमॅजिन करा आणि मग उत्तर द्या. होते ते इमॅजिन. गुड. ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आन्सर्स. Yes, all of you gave the correct answer. So rotation is clockwise. B cross A ना सिक्वेन्स मॅटर करतो बाळा. डॉट प्रोडक्ट सारखं नाही. ए डॉट बी करा, बी डॉट ए करा, सेम आन्सर येतोय. ते डॉट प्रोडक्टला इकडं नाही, इकडं तुम्हाला डायरेक्शनचा विचार करायचा आहे. सो दिस इज बी क्रॉस ए. सो बी क्रॉस ए, डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए ही काय आली? क्लॉकवाइज रोटेशन. स्क्रू विल गो इन. स्क्रू आत जाईल ना. क्लॉकवाइज रोटेशन, स्क्रू विल गो इन. इफ यू रोटेट इट क्लॉकवाइज स्क्रू विल गो इन. समजतंय का? Okay, for clockwise rotation screw goes in, for anti-clockwise rotation screw comes out. So इथं going in कसं दाखवायचं आहे? क्रॉस. आत जाणारा एरो काय दिसेल? त्याची टेल दिसेल ना तुम्हाला. बाहेर येणारा एरो म्हणजे डॉट आणि सर्कल, आत जाणारा एरो म्हणजे क्रॉस आणि सर्कल. गोइंग इन. सो त्याची डायरेक्शन आली क्रॉस. ओके सर, नाउ वी कॅन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट and we can decide or find out or calculate magnitude.
क्रॉस प्रोडक्टचा मॅग्निट्यूड आणि क्रॉस प्रोडक्टची डायरेक्शन तुम्हाला येणार कॅल्क्युलेट करायला. सो असं लिहायचं बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू त्याचा मॅग्निट्यूड इंटू बी बार क्रॉस ए बार ची डायरेक्शन. एन कॅप काय आहे? एन कॅप इज डायरेक्शन ऑफ बी बार क्रॉस ए बार. बर मॅग्निट्यूड काय येणार त्याचा? मॅग्निट्यूड काय येणार? मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू साइन ऑफ अँगल बिटवीन देम मल्टिप्लाइड बाय त्याची जी काय डायरेक्शन असेल ती. मल्टिप्लाइड बाय त्याची जी काय डायरेक्शन असेल ती. इथं डॉट आहे की क्रॉस आहे मॅटर करत नाही. हा इथं मॅटर करणार. इथं वेक्टर आहे, इथं वेक्टर आहे, दोन वेक्टरची मल्टिप्लिकेशन लिहित आहे. मग ते डॉट आहे की क्रॉस आहे सांगा. इथं काय नंबर आहे, इथं पण एक नंबर आहे, इथं पण एक नंबर आहे. इथे डॉट क्रॉस मॅटर करत नाही. आता हा तर एक नंबर आहे, हा वेक्टर आहे, हा तर कम्प्लीट एक नंबर मिळणार. नंबर आणि वेक्टर मध्ये परत मल्टिप्लिकेशन आहे ना, मग डॉट लिहिताय क्रॉस लिहिताय मॅटर करत नाही. हा दोन वेक्टर्स मध्ये डॉट आहे की क्रॉस आहे ते मात्र स्पेसिफिकली लिहावं लागतं. दॅट यू हॅव टू टेक केअर in between the two vectors whether you are putting cross or not. Okay, fine. मी असं म्हणू का डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी किंवा बी क्रॉस ए. ए क्रॉस बी गोइंग इन होता, ए क्रॉस बी कमिंग आउट होता. राईट, इथे चेक करा. ए क्रॉस बी कमिंग आउट मीन्स डॉट. ए क्रॉस बी कसा होता? कमिंग आउट. बर बी क्रॉस ए कसा होता? गोइंग इन. बी क्रॉस ए कसा आहे? गोइंग इन. गोइंग इन म्हणजे आत जाणारा वेक्टर. तो दाखवायचा कसा असतो? एरो, आत जाणारा एरो म्हणजे त्याच्या मागे जी टेल आहे ती टेल तुम्हाला दिसेल. ओके, एरो कसा ड्रॉ केला होता मी? असा ड्रॉ केला होता ना. समजा एक एरो आहे, 3 डायमेन्शन मध्ये ड्रॉ करतो आता. त्याला तुम्ही समोरून बघितलं, तुमच्याकडे येणारा असेल, कमिंग आउट असेल तर डॉट दिसेल. आणि याला तुम्ही मागून बघितलं म्हणजे तुमच्यापासून अवे चाललाय तर तुम्हाला क्रॉस दिसेल. आता तर कसं आहे, हे क्लॉकवाईज रोटेशन आहे. स्क्रू विल गो इन, स्क्रू आत गेला तर तुम्हाला क्रॉस दिसला म्हणा. स्क्रूच आहे म्हणा, याला एरो म्हणायच्या ऐवजी याला स्क्रू म्हणा. स्क्रूचा तुम्हाला क्रॉस दिसेल, स्क्रू आत गेला ना. आणि स्क्रू बाहेर येत असेल तर डॉट. किंवा स्क्रूचा फक्त विचार एवढ्यासाठीच करा, गोइंग इन की कमिंग आउट. मग आत जाणारा एरो आणि बाहेर येणारा एरो. एरो जर बाहेर आला तर डॉट दिसेल, एरो जर आत गेला, तुमच्यापासून लांब गेला म्हणजे आत गेला तर तुम्हाला क्रॉस दिसेल. ओके, मला सांगा ए बार अँड बी बार आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर. हे पेपरच्या प्लेन मध्ये आहेत. ए बार वेक्टर आणि बी बार वेक्टर हे पेपरच्या प्लेन मध्ये आहेत. पण त्याचा जो काय क्रॉस प्रोडक्ट आहे, ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ई बार, हा आयदर गोइंग इन द प्लेन आहे किंवा कमिंग आउट ऑफ द प्लेन आहे. म्हणजे तो प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. ए बार क्रॉस बी बार किंवा बी बार क्रॉस ए बार एक तर गोइंग इन द प्लेन आहे किंवा कमिंग आउट ऑफ द प्लेन आहे. म्हणजे तो प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. बर ए बार आणि बी बार, ए बार अँड बी बार आर लाइंग इन द प्लेन. ते प्लेनच्या आत आहेत. आर एनी सेइंग यू आर नॉट ऑडिबल? आर दी वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर? Everyone please reply, are the voice and screen clear? Please reply, are the voice and screen clear? Okay, voice is breaking. Okay, we'll wait for a minute. Reply me once it is clear. Reply once the voice is clear, we will wait. Now okay? Yes? Okay, Aryan said okay, so let's move ahead. Fine. So everyone concentrate here, back again. So I was saying that A bar is lying in the plane of the paper, B bar is also lying in the plane of the paper, A bar and B bar are in the plane of the paper or plane of the board.
बट इट्स मल्टिप्लिकेशन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रॉस बी करा किंवा बी क्रॉस ए करा, ते तर फळ्याला परपेंडिक्युलर आहे. सो शॅल आय से रिझल्टंट वेक्टर ऑफ ए बार क्रॉस बी बारचं आन्सर हे ए बी च्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असतं. ए बी कुठल्या प्लेन मध्ये आहे? इन द प्लेन ऑफ द पेपर. इन द प्लेन ऑफ द पेपर ए बी इज वेक्टर ए वेक्टर बी आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर. बट ए क्रॉस बी कमिंग आउट आहे, बी क्रॉस ए गोइंग इन आहे. म्हणजे काय? ए बार क्रॉस बी बारचं जे काय आन्सर आहे, जो काय रिझल्टंट वेक्टर आहे, ओके, द रिझल्टंट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ ए अँड बी. तो ए आणि बी च्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे तो ए ला पण परपेंडिक्युलर आहे आणि बी ला पण परपेंडिक्युलर आहे. So can I make one statement like this? You write it down along with me and then reply me whether it is right or wrong. Okay? Can I write? A bar cross B bar is perpendicular to plane containing ए बार अँड बी बार. ज्या प्लेन मध्ये ए आणि बी आहेत त्या प्लेनला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये हा ए बार क्रॉस बी बार असेल, जो नवीन वेक्टर मिळेल तो. आणि किंवा बी क्रॉस ए जरी केलं तरी सुद्धा बी क्रॉस ए इज ऑल्सो परपेंडिक्युलर टू प्लेन कंटेनिंग ए बार अँड बी बार. ए बार आणि बी बारचं प्लेन म्हणजे काय? हे फळ्याचं प्लेन, प्लेन ऑफ द बोर्ड. आणि आन्सर कसं येणार आहे? आन्सरची डायरेक्शन काय आहे? ए बार क्रॉस बी बारची डायरेक्शन काय आहे? आयदर गोइंग इन द प्लेन और कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. आयदर गोइंग इन द प्लेन और कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. म्हणजे ती त्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे ए आणि बी च्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे हा ए बार क्रॉस बी बार हा ए ला पण परपेंडिक्युलर असतो आणि बी ला पण परपेंडिक्युलर असतो, कारण तो ए आणि बी च्या प्लेनलाच परपेंडिक्युलर आहे. अप टू दिस रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स. इज दिस डिस्कशन क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? रिप्लाय मी स्मॉल सी. व्हेरी गुड. समजते का बघा? गुड, फाईन, ऑल राईट. आता थोडस 3 डायमेन्शनल काढूया बाळांनो, आपण थोडस 3 डायमेन्शनल काढूया. लेट मी ड्रॉ अ प्लेन. Like this, and in this plane let us take any 2 vectors. Let's say this is the first vector and this is the second vector in this plane, and this is the angle between those 2 vectors, a bar and b bar. आता a bar क्रॉस b bar जो येणार ना बाळ, तो कसा येणार सांगतो. a bar क्रॉस b bar, a bar क्रॉस b bar म्हणजे इथं आता रोटेशन विचार जे रोटेशनचा जो विचार कराल तो कसा कराल बघा. ए बार क्रॉस बी बारच्या रोटेशनचा, ए बार क्रॉस बी बार रोटेशन कसं आलं? समजा इथनं तुम्ही बघताय, आता वरनं बघावं लागेल ना, प्लेनला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मधनं बघावं लागेल. दिस इज युअर आय. ए क्रॉस बी, बोला बाळांनो, अँटी क्लॉकवाईज की क्लॉकवाईज? अँटी क्लॉकवाईज की क्लॉकवाईज? ए और सी? वरनं बघताय तुम्ही. ए क्रॉस बी रोटेशन कसं दिसेल तुम्हाला? थोडा थोडा विचार करा. क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? किंवा इथनं तुम्ही बघताय आणि स्क्रूला असं फिरवायला लागलोय आपण, स्क्रूला असं फिरवायला लागलोय, काय होणार? स्क्रू तुमच्यापासून लांब जाणार की तुमच्याकडे येणार? चेक करा. स्क्रू विल गो डाऊन और विल कम अप? येस, ऑल ऑफ यू गिव्ह द करेक्ट आन्सर. अँटी क्लॉकवाईज. आन्सर अँटी क्लॉकवाईज आहे. ठीक आहे. आता स्क्रू फिरवा बाळांनो कसा? इथं तुमचा डोळा आहे, यू आर ऑब्झर्विंग फ्रॉम दिस and you are rotating screw like this. Screw will move up or down? स्क्रू असा फिरवलाय, वरनं बघताय तुम्ही. व्हेरी गुड. आता तुमचं थोडंसं 3D इमॅजिनेशन चालू झालं, मजा यायला सुरुवात होईल तुम्हाला.
सो ते अप झालं म्हणजे ए क्रॉस बी असा येणार बघा. करेक्ट, ऑल ऑफ यू गिव्ह दी करेक्ट आन्सर. व्हेरी गुड. ए क्रॉस बी जो येणार तो असा प्लेनला परपेंडिक्युलर येणार ते तर माहित होतं. एच्या आणि बीच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर येणार ते तर आम्हाला माहित होतं. सो दिस इज ए बार क्रॉस बी बार. सो डायरेक्शन ठरवता आली बघा. आता हा जो काय ए बार क्रॉस बी बार आहे ना हा तुमच्या बी ला पण परपेंडिक्युलर आहे आणि तोच ए बार क्रॉस बी बार तुमच्या ए ला पण परपेंडिक्युलर आहे. लक्षात घ्या. सेम ए बार क्रॉस बी बार. ए ची डायरेक्शन थोडीशी मोठी करून घेतो, मागं पण एक्सटेंड करतो. सेम ए बार क्रॉस बी बार जो आहे तो तुमच्या ए ला पण परपेंडिक्युलर आहे. तो ए ला पण परपेंडिक्युलर आहे, तो बी ला पण परपेंडिक्युलर आहे, तो ए बीच्या प्लेनलाच परपेंडिक्युलर आहे, तो ए आणि बीच्या प्लेनलाच परपेंडिक्युलर आहे. इथला बी इथनं पुसतो, इथं लिहितो. आणि हा ए आणि बी मधला अँगल. like this. This a bar cross b bar is perpendicular to a, also perpendicular to b. आता गंमत बघा. आता b क्रॉस a केलं तर आणि इथंच आहे युअर आय इज हिअर, युअर आय इज हिअर. बी क्रॉस ए केलं तर करा इमॅजिन. स्क्रू विल गो डाऊन और कम अप, अप और डाऊन, यू और डी चेक करा. इथनं बघताय आणि स्क्रू असा फिरवताय, क्लॉकवाईज फिरणार ना स्क्रू. वरनं बघा, याला वरनं बघा, वरनं बघताय आणि बी क्रॉस ए करा. कम अप और गो डाऊन. रोटेशन क्लॉकवाईज होईल ना हे, रोटेशन क्लॉकवाईज होईल. डोळा इथं आहे, वरनं इमॅजिन करायचंय तुम्ही. तुम्ही स्वतःला इथं समजा. दिस इज यू ऑब्झर्विंग दिस. रोटेट द स्क्रू लाईक दिस. स्क्रू असा फिरणार आहे. क्लॉकवाईज आहे की अँटी क्लॉकवाईज आहे बघा. स्क्रू आत जाईल की बाहेर येईल बघा. मी आत बाहेर म्हणण्यापेक्षा आता डाऊन किंवा अप म्हणायचंय. बघा बघा थोडे इमॅजिन होते का. दिस इज युअर आय. will go up or come down, or will go down or come up. Replying in the chat box. स्क्रू काय करेल, स्क्रू आत जाईल ना, स्क्रू आत जाईल. व्हेरी गुड. द स्क्रू विल गो डाऊन. विथ दिस रोटेशन स्क्रू विल गो डाऊन. कारण ते क्लॉकवाईज रोटेशन आहे बाळ. असं फिरेल ना बघा की. त्याचं सर्कल कम्प्लीट करा, त्याचं सर्कल कम्प्लीट करा आणि इथं स्वतःला वरती जाऊन इमॅजिन करा. या प्लेनच्या तुम्ही वरती आहात इमॅजिन करा. हे सर्कल कसं दिसेल, क्लॉकवाईज दिसेल. क्लॉकवाईज स्क्रू फिरवला की पुढे जातो, पुढे जातो म्हणजे खाली येणार आत्ताच्या केसमध्ये डाऊन. सो बी क्रॉस ए जो वेक्टर असणार तो असा असणार. बी क्रॉस ए वेक्टर डायरेक्शन रिव्हर्स आली बघा. बी क्रॉस ए. बी क्रॉस ए असा आला. हा तो सुद्धा या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. बी क्रॉस ए बी ला पण परपेंडिक्युलर आहे, ए ला पण परपेंडिक्युलर आहे. बी क्रॉस ए हा बी ला पण परपेंडिक्युलर आहे, ए ला पण परपेंडिक्युलर आहे. ओके. आता मला सांगा मॅग्निट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी काय असतो. मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड इंटू मॅग्निट्यूड इंटू साइन ऑफ अँगल बिटवीन देम. बर. मॅग्निट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए काय असतो. मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड, ओके, इंटू साइन ऑफ अँगल बिटवीन देम. परत त्यांच्यामधला साइन ऑफ अँगल सेमच आहे. मला सांगा नंबर्सची मल्टिप्लिकेशन करायला ना इथं, इथे तर मॅग्निट्यूड मिळणार आहे. सो इथे नंबर्सची मल्टिप्लिकेशन आहे. सो सिक्वेन्स काय मॅटर करणार नाही. सो वी कॅन राईट मॅग्निट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए. दोघांचा मॅग्निट्यूड सेम आहे म्हणा, पण सर ए क्रॉस बी अप आहे आणि बी क्रॉस हे डाऊन आहे. मग बाळांनो व्हेक्टर मध्ये कसं राहायचं. ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार चालेल का. सर मॅग्निट्यूड इक्वल आहेत,
डायरेक्शन अपोजिट आहेत, सो मायनस साइन टाका. बी क्रॉस ए ची जी डायरेक्शन आहे त्याला अपोजिट डायरेक्शन ए क्रॉस बी ची आहे. सो ए क्रॉस बी इक्वल्स मायनस ऑफ बी क्रॉस ए. बोला बाळांनो, जमलं का? क्लिअर अँड रिटन. समजून घ्या, लिहून घ्या, मग मला सांगा. व्हेरी गुड. गुड. ए क्रॉस बी ची डायरेक्शन जी आहे त्याला अपोजिट डायरेक्शन बी क्रॉस ए ची आहे. मग ते असं लिहावं लागेल. हा, मॅग्निट्यूड्स आर इक्वल सर. ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, बी ए साइन थीटा, दॅट इज इक्वल. बट डायरेक्शन एक अप आहे, एक डाऊन आहे. एक अप आहे, एक डाऊन आहे. बर. फाइन. सो डायरेक्शन्स पण आम्हाला कळाल्या, अप डाऊन पण आपल्याला कळालं. फाइन. So in this lecture we will stop at this point. Properties of cross product and the questions on the cross product we will solve in the next lecture. So this scalar vector part will get over. Scalar vector वाला पार्ट बाळांनो संपून जाईल. पण त्यानंतर जो काही कॅल्क्युलस वाला पार्ट आहे तो तुम्हाला मी शिकवेन. स्केलर वेक्टर कॅल्क्युलस असं आपल्या चॅप्टरचं नाव आहे. त्यातला आता फक्त वेक्टर प्रॉडक्ट आपण जो शिकलोय आज तो अजून परत एकदा उद्या रिवाइज करू, त्याच्यावरचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू, अजून त्याच्या प्रॉपर्टीज चेक करू आणि क्वेश्चन्स डिस्कस करू. ओके. So guys, in this lecture we are going to stop at this point. Remaining things we'll discuss in the next lecture. Okay. Chalo, bye bye everyone. Let me end this lecture. Okay, I am ending the meeting. You can leave the meeting as well. Chalo, bye.